નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. કર્ણાટકનું પિક્ચર ક્લિયર થઈ ગયું. સવારના જે ટ્રેન્ડ્સ પ્રમાણે આમ તો 10 વાગ્યા સુધીમાં ઓલમોસ્ટ બધું જ પિક્ચર મોટા ભાગે ક્લિયર થઈ ગયું હતું. ભાજપે હાર સ્વીકારી, બોમ્મૈયા જીત્યા, પીએમ મોદીએ પણ અભિનંદન આપ્યા. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે જનતાના આશીર્વાદથી જીત્યા, નફરતની બજાર બંધ થઈ અને પ્રેમની દુકાન ખુલી. મલ્લિકાર્જુન ખડગે, ડીકે શિવકુમાર પણ ભાવુક થયા અને કહ્યું કે સ્થાનિક અને જનતાના મુદ્દે વાત કરી અને કોંગ્રેસે હંમેશા જનતા વચ્ચે રહીને જનતાના મુદ્દા ઉઠાવ્યા છે. કર્ણાટકમાં સીએમ કોણ બનશે એક સવાલ છે, પણ આ પરિણામના કારણે જે મેસેજ ગયો છે આવનાર વિધાનસભા ચૂંટણીઓ માટે, ભાજપના શીર્ષસ્થ નેતૃત્વ માટે, એ તમામ વિધાનસભામાં જ્યાં ચૂંટણી થવાની છે ત્યાંના સ્થાનિક નેતૃત્વ માટે અને ખાસ તો મુદ્દાઓને લઈને. આમ તો મોંઘવારીની ગુંજ વોટમાં કેટલી તબદીલ થઈ છે એ એક થોડો અઘરો સવાલ છે ઘણા બધા ચૂંટણી પરિણામો જોયા બાદ. પણ એક સાથે ઘણા મુદ્દા સાથે આવે. ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો પણ હોય, સાથે સાથે જ્ઞાતિગણિતથી માંડીને આંતરકલા, જે કોંગ્રેસમાં પણ થોડા ઘણા અંશે હતો, ભાજપમાં મોટા પાયે હતો. ગુજરાતમાં જે મોડેલ અપનાવ્યું એ જ ગુજરાતનું મોડેલ કર્ણાટકમાં અપનાવીને ભાજપ થાપ ખાઈ ગયું. કેમ કે ઈશ્વરપ્પા કે પછી યેદિયુરપ્પા જેવા દિગ્ગજ નેતાઓને ચૂંટણી ન લડાવવી. ગુજરાતમાં શક્ય છે કે 156 સીટ આવી, પરંતુ આ મોડેલ ત્યાં કામ ન આવ્યું. હિન્દુત્વ અને વિકાસની રાજનીતિ સાથે ચાલતી ભારતીય જનતા પાર્ટી હિન્દુત્વના મુદ્દા સાથે શું વિકાસને ન જોડી શકી? ધ્રુવીકરણ ન થયું. સંદેશ ઘણા બધા છે. ત્રણ ખાસ મહેમાન આ ચર્ચામાં જોડાશે. આમ તો દિવસભર ચર્ચા કરી છે. ધનંજય કુમાર આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. ટૂંક સમયમાં ડોક્ટર હરિ દેસાઈ આપણી સાથે જોડાશે. प्रशांत गढ़वी આપણી સાથે જોડાશે. धनंजय जी, स्वागत है आपका. वैसे दिन भर आप कई सारे स्लॉट में हमारे साथ रहे, चर्चा की, लेकिन जिन कारणों की बात हम करते हैं, यूपी की बात ज्यादा हो रही है, कर्नाटक की थोड़ी कम हो रही है, लेकिन कर्नाटक के रिजल्ट के बाद जो जेस्चर दिखाया कांग्रेस ने, या फिर पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं दी कि जो महत्वाकांक्षा है ये वो पूरी कीजिए जनता की, लेकिन सबके बीच में क्या ये पूरा आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए भी मैसेज है कि दोनों पार्टियों को या सभी पार्टियों को कि आप मुद्दे पे रहिए, मुद्दे काफी सारे हैं, अगर जनता की परेशानी नहीं समझेंगे, या सोशल इंजीनियरिंग वगैरह ठीक है, सब पार्टियां करती है, काफी सारे मुद्दे पे होते हैं, लेकिन मुद्दा एक समय गूंजता था. अगर हम पास्ट की बात करें तो एक कैंटीन का बिल बड़ा आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि सरकार गिर गई. तो वर्तमान स्थिति में इन सारे मुद्दों के बीच क्या केंद्र सरकार गिरी हुई है या फिर चुनौतियां है और उस चुनौतियों की शुरुआत कर्नाटका से हुई है, ये मान ले, या फिर कुछ ये अलग नैरेटिव सेट करेगा ये रिजल्ट कर्नाटका का आने वाले दिनों में? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव का नैरेटिव तो, मेरी आवाज आ रही है जी? लाउड एंड क्लियर सर जी. तो मैं कह रहा हूं लोकतंत्र में हमेशा जो है चुनाव का मुद्दा जो है वो तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए. अब जनता से जुड़े हुए मुद्दे क्या होते हैं, इस पे अलग अलग सोच है. बीजेपी को लगता है कि धर्म की बात करें वो जनता के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है. किसी पार्टी को लगता है कि उसके लिए रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जरूरी मुद्दे हैं. तो कांग्रेस पार्टी ने ये जो चुनाव जीता है वो उन्हीं मुद्दों से चुनाव जीता है जिन मुद्दों की बात जनता करना चाहती है. अब जो धर्म की बात करते हैं या जाति की बात करते हैं वो बेसिकली जनता की आंख में धूल झोंकते हैं. उनका जो सरकार बनाते हैं, जनता उनको लिए जिनके लिए चुनती है, वो धर्म की रक्षा के लिए जनता सरकार नहीं चुनती. धर्म खतरे में कभी नहीं होता. क्या धर्म खतरे में? आज बताइए कि देश में हिंदू धर्म कहाँ खतरे में, किससे खतरा है हिंदू धर्म? तो अगर आप बजरंगबली के नाम पे या राम के नाम पे अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जनता क्यों आपको वोट? अब बात आती है कि जनता के पास ढेर सारी समस्याएं हैं. 75 साल भले देश की आजादी को हो गए, लेकिन हमारे पास समस्याएं कम नहीं हुई, क्योंकि देश में जो है आबादी बढ़ी है और उस रफ्तार से हमारे विकास कार्यक्रम नहीं हुए. कई कारण है उसके, अब कारण बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन मूल कारण यह है कि कई सरकारों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया. और जो भ्रष्टाचार है वो बड़ा गंभीर समस्या हमारे सामने है. लेकिन भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके मोदी जी भी आए थे सरकार में. 2014 का चुनाव याद कीजिए, लेकिन हुआ क्या फाइनली? और इसके पहले बीपी सिंह भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आए थे, क्या हुआ?
कई सरकारें भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आई, लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ नारा बन गया, जुमला बन गया, और भ्रष्टाचार हटाएंगे कह करके लोग आते हैं, महंगाई हटाएंगे कह करके आते हैं, लेकिन महंगाई कहां हटी? 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, और उसके लिए गलत तर्क। साथ प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो है मानने को तैयार नहीं है कि वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो उल्टा बता। अब जैसे देखिए, निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। अब बताइए, ये कोई तर्क है? आप जनता मांग रही है कि रोजगार दो, तो आप कहीं पाकिस्तान गिना रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये जो शालीन भाषा का इस्तेमाल अभी मोदी जी ने किया है कांग्रेस के जीतने के बाद, ये शुरू से करना चाहिए था। देश में जितनी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो देश के दुश्मन नहीं है। कुछ लोग दुश्मन देश के साथ गद्दारी करते हैं, लेकिन सारे जो राजनीतिक दल हैं वो देश के दुश्मन है, ये मान लिया जाना, ये बताया जाना जनता के बीच में नॉर्मल रैलियों में, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहली बार ऐसा हुआ। 2014 के पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष में इस तरह की दुश्मनी नहीं होती थी। विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता था, ऐसा नहीं होता था। आप याद कीजिए, यही बीजेपी लोग बार बार कहते हैं कि 2 से हम कहां पहुंच गए। तो जब 2 सीट इनके पास थी, तब क्या कांग्रेस इनको बेइज्जत करती थी? राहुल गांधी को जिस तरह से बेइज्जत किया इन लोगों ने, जिस तरह से राहुल गांधी का प्रतिवाद किया, जिस तरह से राहुल गांधी को अपमानित किया, वो तो मिसाल है, ऐसा आज तक हुआ नहीं था। तो मुझे लगता है मोदी जी को और बीजेपी को सबक लेना चाहिए। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सबक लेने वाले लोग नहीं है, ये अपनी बात पे अड़े रहने वाले लोग। देखिए दुनिया कहां चली, ग्लोबलाइजेशन आ गया, एक देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, जाति धर्म कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह रहा है, लेकिन ये अभी भी मध्यकाल वाले मुद्दे लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये भी चीज है ना कि जाति धर्म के आसपास आजकल की राजनीति इसके इर्द गिर्द घूमती है। डॉक्टर हरि देसाई और प्रशांत गढ़वी पे हमारे साथ जुड़े। आपने सही बोला धनंजय जी कि ये चीज हो गई है, अगर हम चांद पे जाने की बात करते या फिर मंगल पे जाने की बात करते, लेकिन पहले धरती की तो बात कर ले। ડોક્ટર હરિ દેસાઈ આપણી સાથે છે। હરિભાઈ, પ્રિયંકા ગાંધીની ચર્ચા બહુ ઓછી થઈ છે આ દિવસ દરમિયાન। જે હિમાચલમાં થયું, જે કર્ણાટકમાં થયું, ફરક એ એટલો કે મોદીજીએ રોડ શો કર્યા, રાહુલ ગાંધીએ તમામ જે બસીસ છે તેમાં વિદ્યાર્થીનીઓ જતી હોય તો તેમની સાથે ચર્ચા કરી અને નેચરલ વિડીયો પણ સામે આવ્યા। પણ આ તમામ વચ્ચે અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે પોલિટિકલ પાર્ટીઝ માટે અથવા તો મેઇનસ્ટ્રીમ મીડિયા માટે કદાચ એવું લાગે છે કે મોંઘવારી કે બેરોજગારી મુદ્દે ચર્ચા કરવી એ રાષ્ટ્રવાદ નથી। શું માનો છો કે આ એવી ચૂંટણી છે કે એક સાથે ઘણા મુદ્દા, કરપ્શનનો મુદ્દો પણ હતો, મોંઘવારી છે, બેરોજગારી, આ બધા મુદ્દાઓ હતા, સાથે જ ચલો સોશિયલ એન્જિનિયરિંગ પણ હતું, પણ આ મુદ્દાના આધારિત અસર પણ જોવા મળી? આપ આ મુદ્દો જોઈ રહ્યા છો કર્ણાટકના આ મેન્ડેટમાં? પ્રવીણ, કર્ણાટકની વાત આપણે કરીએ ત્યારે હું બહુ સ્પષ્ટ એક ડિફરન્શિએટ કરવા માંગુ છું કે ગુજરાતની પ્રજા અને કર્ણાટકની પ્રજા. ગુજરાતની પ્રજા છે ઇમોશન્સ ઉપર મતદાન કરે છે એવું લાગે છે, જ્યારે કર્ણાટકની પ્રજા એ મુદ્દા આધારિત વાત કરીને મુદ્દા આધારિત મતદાન કરે છે એવું બહુ સ્પષ્ટપણે આ ચૂંટણીમાં આપણને લાગ્યું. બીજું કે જે મુદ્દાઓની ચર્ચા થવી જોઈએ અને મારા પૂર્વ વક્તાએ જે વાત કરી એ વાત છે ને એની સાથે હું સંમત થાઉં છું કે આજે, અને આપે પણ જે મને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રિયંકા ગાંધીની ચર્ચા એ બહુ ઓછી થઈ. આપણે ત્યાં એવું છે કે જે આજે આખા દિવસ દરમિયાન હું જેટલી ચેનલો ઉપર હતો અને આપણી જીએસટીવી પર પણ હતો ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તાઓ એ બહુ સ્પષ્ટ કરી રહ્યા હતા કે ના ના, નરેન્દ્રભાઈની હાર નથી, અમારે ત્યાં તો બધાનું સહિયારું પેલું છે, પણ જીતે તો નરેન્દ્રભાઈ જીતાડે છે. એટલે આ સોનિયા ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી કે રાહુલ ગાંધી એને યશ નહીં આપવાનો ને એને ગાળો ભાંડવાની. વિશ કન્યા, પપ્પુ, કોંગ્રેસની વિધવા, જર્સી કાઉ, આ બધી વાતો જેણે કરી છે એ હોદ્દા ઉપર બેઠેલી વ્યક્તિ, આપણે એમ કહીએ છીએ કે માનનીય વડાપ્રધાન, આપણે ક્યારે એમના વિશે હીણી વાત નથી કરતા. એટલે ગરિમા માણસે જાળવવી જોઈએ. પણ એમણે શું કર્યું કે જયારે 91 ગાળોની વાત એ કરે છે ત્યારે મને લાગે છે પ્રિયંકા એમની ટેકડી ઉડાવે છે જાહેર સભામાં અને જિલાય છે લોકોમાં કે मैंने पहला प्राइम मिनिस्टर देखा जो रोता है,
लोगों की समस्या के बजाय अपनी बातें करता रहता है. એટલે મને લાગે છે કર્ણાટકની પ્રજાએ મુદ્દા પકડ્યા છે અને બીજું 40% જે ભ્રષ્ટાચારી સરકાર એની આખો ટેગ લાગ્યો અને ક્રાઇમ પીએમ એ બાબત ઉપર છે ને કર્ણાટકની પ્રજાએ સમજી વિચારીને વોટ કર્યો. અને બીજું રાહુલ ગાંધીએ 150 બેઠકો આપવાની કહી, 136 બેઠકો તો એને મળી. એટલે કે તોડફોડ કરે નહીં આ લોકો. નહીં તો એમનું પેલું છે ને ઓપરેશન લોટસ, એ તમને ખ્યાલ હશે કર્ણાટકથી જ શરૂ થયું હતું. ઇગલ્ટન રિસોર્ટ, ડીકે શિવકુમાર, ગુજરાતના ધારાસભ્યો. એબ્સોલ્યુટલી રાજસ્થાનને તોડવાની વાત હતી, મધ્યપ્રદેશને તોડ્યું, મહારાષ્ટ્રને તોડ્યું. આ બધું જે એમણે કર્યું એટલે ઓપરેશન લોટસ એ ન થાય અને સરકાર સુપેરે શાસન કરે એ વાત, એને માટે મને લાગે છે કર્ણાટકની સમજદાર પ્રજાએ યોગ્ય મેન્ડેટ આપ્યો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે દક્ષિણના દ્વાર બંધ કરી દીધા છે. કારણ કે દક્ષિણના રાજ્યોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની કોઈ વજૂદ નથી. એમને હોદ્દાઓ આપવામાં આવે છે. અરે દત્તોપંજી થેંગડીએ કેરળની અંદર જે વાવ્યું છે એ લણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, પણ વિધાનસભામાં એક પણ ધારાસભ્ય નથી. આજે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને હોમ મિનિસ્ટર ત્યાં ડેરા તંબુ તાણીને પડ્યા હતા. છતાંય પેલા જયલલિતા ભ્રષ્ટાચાર મૂર્તિ હતા, એમની સાથે એમના પક્ષે જોડાણ કર્યું અને ત્યાં જે કન્યાકુમારીની બેઠક પણ એમને મળતી હતી લોકસભામાં, એ પણ ગઈ. અને ત્યાં ડીએમકે અને કોંગ્રેસની યુતિ ત્યાં આગળ સત્તામાં છે. અને આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં એમની કોઈ વજૂદ નથી. એટલે છે ને એ લોકો તોડીને એમના નેતાઓ ભેગા કરે છે. પણ હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડીને લોકો છે ને કોંગ્રેસ તરફ જઈ રહ્યા છે. તમે કર્ણાટકમાં જોયું અને છત્તીસગઢમાં પણ જોયું અને મધ્યપ્રદેશમાં પણ જોયું. અને આ ટ્રેન્ડ ચાલશે તો એ મોટો પડકાર નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ સામે છે. ઓકે, આજે એક કોમન સવાલ ઉપર ચર્ચા કે ભૂતકાળમાં આ સવાલ મેં આ પહેલાના સ્લોટમાં પણ પૂછ્યો હતો કે એક જુગલબંધી હોય જીતની, જેમ લાલકૃષ્ણ અડવાણી, અટલ બિહારી વાજપેયી. હવે અત્યારની પરિસ્થિતિમાં પ્રશાંત ગઢવી જ્યારે પણ રાજ્યોના ઇલેક્શન્સમાં આટલી બધી રેલીઓને આટલા રોડ શો કરે, કદાચ ઐતિહાસિક ઘટના ગણી લઈએ. એ અહીંયા પણ રોડ શો કર્યા હતા, પણ કર્ણાટકની વાત થઈ રહી છે, છેલ્લા 10-15 દિવસમાં પ્રચાર કર્યો. તો આ જીતની જુગલબંધીમાં શું પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ના વિકલ્પ તરીકે હજુ કોઈ ભાજપને મળ્યું નથી અથવા તો ઉભો નથી કરી શક્યા? કેમ કે અહીંયા આ જ પરિસ્થિતિ હોત, કદાચ આજે બીજેપી જીતી હોત તો કદાચ પાર્ટી હેડક્વાર્ટરમાં બહુ મોટો કાર્યક્રમ હોત, તમામ વસ્તુઓ થાત, ચર્ચા થાત. અને બીજું કે બીજેપી સામે જે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ચેલેન્જીસ છે તેની સામે કરપ્શન હોય, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ હોય કે પછી મોંઘવારી હોય, આ મુદ્દા હવે લોકો પકડતા થયા છે. આપણે બે વાત કરી કે એક પીએમ મોદી એમનું પેલું ઉભું નથી કરી શક્યા. મને એવું લાગે છે બીજેપી પીએમ પછી કોઈ ચહેરો ઉભો, એવું નથી, ચહેરો ઉભો થવા દેવામાં આવ્યો નથી. જો ખરેખર એમને ચહેરો ઉભો કરવો હોય તો બધા રાજ્યોમાં બધા નેતા છે, કેન્દ્ર સુધી પણ પહોંચ્યા છે અને વાજપેયી અને જનસંઘ વખતના મિનિસ્ટરો બી હજી ઘણા હયાત છે. જો કરવા હોય તો કરી શકાય, પણ હું અને મારા પછી બીજેપીમાં કોઈ નહીં, આ એક માનસિકતા. એટલે હું એ જ કહેતો હતો કે જે દિવસે હિમાચલનું પરિણામ આવ્યું ને ત્યારે ગુજરાતની 156 સીટમાં હિમાચલ દબાઈ ગયું હતું. એટલે મને એવું લાગે છે કે કાચબા સસલાની રમતમાં કંઈક કાચવા રૂપી પક્ષો ધીરે ધીરે એમની ગતિ વધારી રહ્યા છે. એ પછી આમ આદમી પાર્ટી હોય કે અત્યારે કોંગ્રેસની આપણે જો વાત કરીએ તો ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો બહુ જ અહમ હતો. હવે જુગલબંધીની જયારે તમે વાત કરી તો આ બાજુ જે મોદી શાહની જુગલબંધી હતી તો કોંગ્રેસમાં સ્થાનિક જુગલબંધી ડીકે શિવકુમાર અને સિદ્ધારમૈયાની પણ હતી. ભલે એ બંને વચ્ચે કદાચ ક્યાંક ગજગરા હશે, નાના મોટા સીએમની રેસ પણ હશે, પણ આ વખતે મને લાગે છે કોંગ્રેસે મન બનાવ્યું હતું કે પહેલા તો એક કોંગ્રેસ નેક કોંગ્રેસ, આપણે બધા ભેગા થઈ ગમે તેમ કરીને રાજ્યને જીતવું છે અને જીતવા માટે જે કરવું પડે. બંને જણાને ક્યાંક સ્ટેજ ઉપર તમે એમના જો પેલા હાવભાવ જુઓ તો ક્યાંક એકબીજાને હેલ્પ કરતા, ગળે મળતા, ક્યાંક એટલે ટિકિટની તમે જો પહેલી વાર ઇતિહાસમાં કોંગ્રેસમાં ટિકિટના બટવારા થયા પછી ક્યાંય ભડકો જોવા ના મળ્યો. જગદીશ શેટ્ટારના આવ્યા પછી માનો કે એના ગ્રુપને બી ટિકિટો આપવાની પણ બહુ જ મનમેળ રાખીને. એટલે હવે ક્યાંક કોંગ્રેસ એક માછલીની આંખ જોઈ રહી છે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. ભલે નાના મોટા ઝઘડા હશે, ચાલતા હશે. પ્રિયંકા ગાંધીને આપણે યાદ કર્યા ડેફિનેટલી, એટલે એ એની રીતે એમની મહેનત કરી રહ્યા છે. કારણ કે હિમાચલમાં પણ તેમની ચર્ચા થઈ, બહુ ઓછી થઈ. હા, એટલે એ એક જુગલબંધી માની લઈએ. જો અહીંયા સંસદ પદ ગયું, બીજી તરફ જે પ્રચાર
આમ જનતા વચ્ચે જઈને કર્યો. તો આ એક કોંગ્રેસનું એક નવી રાહ પર તમે જે આંખની વાત કરી, હવે જો હા, એટલે એ રસ્તો એ દેખાડવાનો પ્રયાસ ભારત જોડો યાત્રા પછી પૂરી થયા પછીની એ પહેલી સફળતા રાહુલ ગાંધીની છે અને પહેલું ઇલેક્શન બી હતું, બરાબર છે. તમે પ્રિયંકા ગાંધી યાદ કરીને મારે યાદ કરાવવું છે, હરિભાઈ થોડું વધારે સૂર પૂરશે. ઇમરજન્સી પછી ઇન્દિરા ગાંધી બહુ ભૂંડી રીતે હાર્યા અને કમબેક કરવું હતું, એટલે ભારતના નકશામાં નજર કરતા એમને સાઉથ દેખાયું અને એટલે ચિકમંગલુરથી એ લડ્યા હતા. એક શેરની 100 લંગૂર, ચિકમંગલુર. અને પ્રિયંકા ગાંધીએ આ વાત ચિકમંગલુરના સ્ટેજ પરથી રજૂ કરીને એવું કીધું હતું કે રાહુલ ગાંધીનું કમબેક પણ હવે ચિકમંગલુરના હાથમાં છે, કારણ કે એમનું સંસદ સભ્ય પદ ત્યાં રદ થયું છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક સાઉથની જનતા જ્યારે એમની પડખે રહી છે, તો આજ કર્ણાટક આપીને પણ એમની પડખે રહી. બીજું તો જો રાહુલ ગાંધી કે પ્રિયંકા ગાંધી કે કોઈ બી વ્યક્તિ સ્ટેજ ઉપરથી એક જ વસ્તુ કહેતા હતા કે 150+ સીટ, એટલે જેટલી સીટ આપો બહુમતનો આંકડો એવો આપજો કે ક્યાંય નાની મોટી તોડફોડ ન થાય. અને એટલા માટે કર્ણાટકની જનતા બહુ જ જાગૃત એટલે હતી કે અમારે સિંગલ હેન્ડ સરકાર આપી છે, ભલે પછી કદાચ ભાજપને આપી હોત, કારણ કે ખીચડી સરકારમાં એમને ખબર છે કશું થતું નથી. અત્યારે પણ ક્યાં બેંગ્લોરના કોર્પોરેશનનું ઇલેક્શન હજી પેન્ડિંગ છે, એ હજી પત્યું નથી. જે ત્યાંના સ્થાનિક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરો છો તમે, કેન્દ્રના મુદ્દાની વાત લઈને આવો છો, પણ ત્યાં સ્થાનિક નળ, ગટર અને રસ્તા કોણ સાંભળે? કોર્પોરેટર જ નથી કોઈ. એટલે સિલિકોન સિટીમાં ગોઠણસામાં પાણી ભરાય છે ને, બિલકુલ. એટલે આ બધા મુદ્દા અહમ હતા, એટલે જનતાએ બહુ ફૂંકીને મને લાગે છે એકદમ મુદ્દા આધારિત વાત. એટલે મેં તો સવારે જે કીધું હતું, ન બજરંગબલી ન दंगा, जनता के मुद्दों पे चंगा ही चंगा. पर आमा धनंजय जी एक चीज और है कि अगर सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करें, जिस तरह से प्रशांत जी ने कहा कि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को एकजुट करने की काफी कोशिश की गई और रिजल्ट में भी तब्दील हुआ, लेकिन ये भी बड़ी बात होती है, सेट्टा राय लिंगायत समुदाय में येदियुरप्पा के गढ़ में बड़ा झटका लगा बीजेपी को. और दूसरी बात, थोड़े इनएक्टिव हुए येदियुरप्पा, भले आज कहीं कुछ भी कहे कि एक्सप्लेनेशन कुछ भी दे, लेकिन सिद्धरमैया ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो कलिंगा समुदाय से डीके शिव कुमार और दलित समुदाय से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं. तो यही चीज आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में, चाहे साउथ हो या यूपी जैसा बड़ा स्टेट हो, क्या यही चीज हमें देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में? क्योंकि जो कोर वोट बैंक थी कांग्रेस की, वो धीरे धीरे छिटकी, उसमें दलित भी है, जो बीजेपी की बी टीम बीएसपी को कहा जाता है यूपी में. तो यही चीज को भुनाने की कोशिश हो रही है क्या साउथ से ही? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग अपनी जगह है और वो सही भी है. सोशल इंजीनियरिंग होती है, जातियों को लुभाया जाता है, क्योंकि हमारा देश जो है जाति प्रधान देश, तो जाति देखते ही हम जो है ये हो जाते हैं. लेकिन कर्नाटक में मोदी जी की जात जो है तो है नहीं, मोदी तो वहां है नहीं, वहां लिंगायत है, बोकालिंगा है. और जिस तरह से बीजेपी ने वहां प्रचार किया, उसमें मोदी जी के चेहरे को सबसे आगे किया, क्योंकि हर जगह मोदी जी चमक जाते हैं ऐसा लगता है बीजेपी के लोगों को. लेकिन मुझे लगता है मोदी जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा बीजेपी की जीत में जो धर्म को हमेशा एजेंडा बनाया. और अब जब ये जो भेद खुला है कि मोदी जी है मतलब मुमकिन है जीत हो जाएगी, ये सारा भेद जो है खुल चुका है और मोदी जी का ब्रांड जो है लगातार फीका पड़ता जा रहा है. मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते काला पड़ जाएगा, उस पर दाग आ जाएगा. नहीं, अभी नड्डा जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली बाय द वे हिमाचल के बाद. दूसरा देखिए, जेपी नड्डा जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लेना ही था. क्या जेपी नड्डा जी जीत के जमीन ये लेंगे, श्रेय लेंगे कि जीत हो गई है जेपी नड्डा की वजह से? वो तो हमेशा होता है, बीजेपी में हमेशा हुआ, चेहरे को बचा के रखो. चेहरे बदल भी सकते हैं ना? नहीं, क्या बदलेंगे? नड्डा साहब बेचारे क्या बोल रहे थे, सुना नहीं आपने? नड्डा साहब ने कहा कि 2014 के पहले भारत जो है घुटने पर था. तो भारत घुटने पे था, तब उनसे पूछना चाहिए था कि घुटने से उतरा या घुटने पे वापस चढ़ गया भारत. तो मोदी जी तो हार गए वहां, तो फिर घुटने पे आकर के अब कहीं सरीसृप वर्ग में तो नहीं, रेंगने तो नहीं लगा हिंदुस्तान, कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा उनको. अब उनकी दृष्टि दोष है, उनकी दृष्टि दोष भारत की जनता थोड़े देखेगी, उनकी आंखों से भारत थोड़े देखता है. तो अब जो है मुझे लग रहा है कि इसका असर आने वाले चुनाव में, चाहे वो राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में हो, ये भी दिखाई पड़ेगा. और इससे एक और बात मैं कहूं कि जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी उसको बल मिलेगा. क्योंकि कांग्रेस, आप देखिए कि जो राहुल गांधी ने जो अपनी छवि चमकाई है, और मैं अभी देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा कर्नाटक में गुजरी, वो 20 विधानसभा क्षेत्र हैं और 20 विधानसभा डिस्कनेक्ट.
चलिए तो राहुल टेक्निकल गांधी की छवि जो है बेहतर हुई। और नो मतलब कि भारत जोड़ो यात्रा से फायदा हुआ। डॉक्टर हरि देसाई, जो धनंजय जी ने कहा कि ભારત જોડો યાત્રા સે ફાયદા હુઆ, હવે થોડો ગુજરાતીમાં આવું, હવે હિન્દી બેલ્ટમાં શું મેસેજ જશે? કેમ કે જે પ્રયાસો તમામ વિપક્ષોને એક સાથે લાવવાના થઈ રહ્યા છે, ઇન્ક્લુડિંગ નીતિશ કુમાર, તેજસ્વી યાદવ, અખિલેશ યાદવ, ત્યાં મમતા બેનર્જીને, હિન્દી બેલ્ટમાં જે આપણે આમ જાણીએ છીએ કે અશોક વાનખેડેજીનો એક શબ્દ છે ઉધાર કા સિંદૂર, ઘણી જગ્યાએ એવી સરકારો બની છે, પોતાના દમ પર સરકારો બહુ ઓછી જગ્યાએ બચી છે. યુપી, ગુજરાત, આપણે અસમની વાત કરી લઈએ, એમપીની વાત કરી લઈએ, તો એ પરિસ્થિતિ શું હવે બીજેપી માટે ચેલેન્જિંગ છે? આવનાર વિધાનસભા તો ઠીક, પણ લોકસભા પહેલા, લોકસભા માટે. પ્રવીણ, આપના સવાલનો જવાબ આપું એ પહેલા ગઢવીજીએ જે વાત કરી એના સંદર્ભમાં એક ઉલ્લેખ કરી લેવા માંગુ છું. ચિકમંગલુરમાં કોંગ્રેસની પાસે એ જે 5 બેઠકો જે છે એમાં કોંગ્રેસની પાસે ગઈ વખતે એક જ બેઠક હતી અને આ વખતે તમામ બેઠકો એ ક્ષેત્રની છે ને એ કોંગ્રેસ જીતી છે અને એને માટેનો યશ કંઈક અંશે એટલે કોંગ્રેસના નેતાઓને તો આપીએ, પણ ગુજરાતના પહેલા વિપક્ષના નેતા, વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા રહેલા પરેશ ધાનાણીને આપવો પડે, કારણ કે પરેશ છે ને ત્યાં આગળ એના ઇન્ચાર્જ તરીકે એ કાર્યરત હતા. આ ઉલ્લેખ એટલા માટે મેં કર્યો કે ગુજરાતનો કનેક્શન ત્યાં આગળ આવ્યું એટલા માટે. જે આ ચિકમંગલુરમાં શૃંગેરી પણ આવે છે, શંકરાચાર્યની પીઠ જે છે આપણી, બહુ જ આપણે આસ્તિક છીએ અને શંકરાચાર્યની પીઠ છે એ પણ વિસ્તાર એમાં આવી જાય છે. હવે તમે જે કહ્યું કે આની અસર શું પડી શકે, જો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હવે છે ને મોદી હાકોટો કરે અને ગુજરાતમાં જેમ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ થથરે એવું છે ને બીજા રાજ્યોમાં છે નહીં. તમને ખ્યાલ છે કે મધ્યપ્રદેશના જે મુખ્યમંત્રી છે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, એ છે ને વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર હતા, એટલે નરેન્દ્ર મોદી એમને એ છે ને પગ તળે રાખવા માંગે છે. બીજું, કૈલાસ જોશી મધ્યપ્રદેશના પહેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી હતા, એમનો દીકરો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ધારાસભ્ય હમણાં છે ને કોંગ્રેસમાં જોડાયો છે. છત્તીસગઢમાંથી હિજરત શરૂ થઈ ગઈ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી કોંગ્રેસ પણ. તમને ખ્યાલ હશે કે રાજસ્થાનમાં રાણી સાહેબા, વસુંધરા રાજે સિંધિયા, એ છે ને આ જે શાહ અને મોદીની જોડી છે એને ગમતા નથી, પણ જખ મારીને એમને રાખવા પડે છે સાથે, એટલા માટે કે ત્યાં છે ને એ બહુ લોકપ્રિય છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે અત્યાર સુધી જે સ્પ્રિંગ દબાવીને જાહેર કરી દીધું, હા, અશોક ગેહલોત એમની રમતમાં છે, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આ જે મોદી શાહની જોડીએ જે સ્પ્રિંગ દબાવીને રાખી હતી એ સ્પ્રિંગ છે ને હવે ઉછળવાની છે. તમને ખ્યાલ છે કે ઉત્તર પ્રદેશના યોગી આદિત્યનાથ એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કેન્ડિડેટ છે, તમને ખ્યાલ છે. અને બીજું, હી કેન કોલ અ શોટ. નીતિન ગડકરીને ખતમ કરી નાખો, રાજકીય રીતે ખતમ કરી નાખવાની કોશિશ એ મોડી મંડળે કરી છે, પણ નીતિન ગડકરી કેન બાઉન્સ બેક, કારણ કે આરએસએસ ઓલ્સો વોન્ટ્સ, જેમ તમે અશોક વાનખેડેનો એક ઉલ્લેખ કર્યો, તો અશોક વાનખેડે જેમ કહે છે કે ઘોડો બદલવામાં આરએસએસ ના મિત્રોને પણ રસ છે. એટલે હવે છે ને ઉત્તરમાં પણ આ દિશામાં આગળ વધે એવી શક્યતા હું જોઉં છું. બિહારમાં નીતિશે છેડો પાડી નાખ્યો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી હવે વિપક્ષમાં છે. એટલે એ ઓડિશામાં નવીન પટનાયક એ છે ને ઇક્વી ડિસ્ટન્સ રાખે છે, પણ નવીન પટનાયક પણ એ કેટલો સમય અલગ રહી શકશે? વિપક્ષી એકતા જે રીતે ચાલી રહી છે એ હું તો માનું છું કે લોકસભાની ચૂંટણીમાં એની ઘણી બધી અસર થશે. મોદીની અસર ઓછી થવાની છે અને મોદી ગાંગા હોવાનું અને વધારે ને વધારે આપણે હિન્દીમાં જેને કહીએ છટપટાહટ એનો અનુભવ કરશે એવું તો લાગે છે. અને ઈડી અને સીબીઆઈ એ જો તમને ખ્યાલ હશે કર્ણાટકની અંદર ચૂંટણી ચાલુ હતી, 3 મહિનામાં કેટલા લોકો, કોંગ્રેસ અને જેડીએસ ના કેટલા નેતાઓને ત્યાં દરોડા પડ્યા છે એની યાદી બનાવવાની જરૂર છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે નેતાઓને ત્યાંથી કરોડો રૂપિયા મળ્યા છે એ લોકોના કેસીસ છે ને કેવા ટાઢા કરી નાખવામાં આવ્યા છે એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, 40-50 સેકન્ડ છે, ફાઇનલ કોમેન્ટ
એટલે આપણા ઈડી સીબીઆઈ ને યાદ કરીએ એટલે બપોરથી એક બે મેસેજ ફરે છે કે કર્ણાટકમાં ઈડી સીબીઆઈ ની ઓફિસ બંધ હતી પણ આજથી ખોલી દેવામાં આવી છે કારણ કે સરકાર બદલાઈ ગઈ છે એટલે હવે કદાચ ત્યાં આગળ શું થાય છે એ જ રીતે બિહારમાં પણ નીતિશ કુમાર કોંગ્રેસ માટે પણ જવાબદારી છે ને 40% કમિશન સરકાર છે તો એ કદાચ કરપ્શન બહાર લાવે જો કરપ્શન સામે એ નારો મોદીજીએ 10% આપ્યો હતો જે તે વખતે કે 10%ની કમિશન વાળી કોંગ્રેસની સરકાર છે એને ઉથલાઈ ફેંકો એટલે ભાજપની સરકાર આવી તો 40%નું લેબલ લાગી ગયું ઓવરઓલ યસ જનમત કોંગ્રેસનો છે આપણે આશા રાખીએ કોંગ્રેસની સરકાર 5 વર્ષ પૂરી કરે કારણ કે સૌથી વધુ સ્થિર સરકારની જરૂરી છે પછી કેન્દ્ર રાજ્યની લડાઈ એક અલગ વસ્તુ છે ઓવરઓલ હજી પણ આની અસર લોકસભામાં પડશે કે કેમ કેવું બહુ પ્રીમેચ્યોર છે કારણ કે જે લોકો વિપક્ષ એકજૂટ થવાનો પ્રયત્ન કરે એ બધા વિપક્ષ રિજનલ પાર્ટી છે એટલે એમના રિજિયનની બહાર બહુ સારું સફળ નથી કરી શક્યા એટલે એ બધા ભેગા થાય અને ઓવરઓલ કોંગ્રેસ પાછું ક્યાંય નથી આખા દેશમાં કારણ કે એટલે ઉપર જો આખો નોર્થના તમે બધા બેલ્ટ લઈ લો હિન્દ બેલ્ટ ને નોર્થ બેલ્ટ લઈ લો એમાં કોંગ્રેસ બહુ કારણ કે રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશ છત્તીસગઢ ઉત્તરાખંડ યુપી આ બધે ભેગી કરો તો કોંગ્રેસની 25 સીટ એ ચેલેન્જ છે ને કઈક ફાઇનલ 20 સેકન્ડ હરિભાઈ ક્વિક પ્લીઝ સર અનમ્યુટ કરશો સાહેબ અવાજ મ્યુટ છે મારે બે વાત જ કરવાની હતી કે રાહુલ ગાંધીની પદયાત્રા જે 17 ક્ષેત્રમાંથી પસાર થઈ હતી કર્ણાટકમાંથી એ તમામ ક્ષેત્રમાં છે ને કોંગ્રેસનો વિજય થયો છે બીજું ભાઈ ગઢવી કહી રહ્યા છે કે રિજિયનલ પાર્ટીઝ છે ભાઈ રિજિયનલ પાર્ટીઝ છે તો મને લાગે 77 માં ક્યાં બધા છે ને નેશનલ પાર્ટી વાળા હતા એટલે આપણે છે ને વિપક્ષના એટલે વન અગેન્સ્ટ વન એ રીતે જો હોય તો ફ્રેન્ડલી ફાઇટ કરવાના હોય તો છે ને તોય મોદીને છે ને એને છે ને પરસેવો પાડી શકે પરસેવો આવી જાય એવા સંજોગો નિર્માણ થઈ શકે ઓકે પણ જે રિઝલ્ટ આવ્યું આ નેરેશન કે નેરેટિવ કઈ રીતે આવનાર સમયમાં સેટ થાય છે ચેલેન્જીસ બીજેપી સામે શું છે અથવા તો તમામ વિપક્ષ માટે શું છે એ કદાચ આગળનો રસ્તો બંને માટે ચેલેન્જ ઊભી કરનાર છે ઈડીની વાત આવી તો કેન્દ્ર સરકારમાં લોકસભામાં આંકડા મુકાયા ઈડીમાં પણ જગ્યા ખાલી છે ઘણી બધી ખાલી છે ધન્યવાદ પ્રશાંતભાઈ જોડાવા બદલ ડિબેટમાં ધનંજયભાઈ આપકા ભી ધન્યવાદ और डॉक्टर हरि देसाई आपनो पण धन्यवाद आ साथे चर्चा में हाल बस आटलू ज नमस्कार।